ਉੱਘੇ ਕਿਡਨੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। अपने इंडिया की गल करिए तो अपनी जी सोसाइटी है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ਇਹਦਾ प्रेवलेंस अपने इंडिया 17% तक हैगा, यानी कि जे अपने को 100 मरीज हैं उस तो 17% इस बीमारी के शिकार ने ते हर साल नियर लगभग 1.5 लाख पेशेंट अपने को नया CKD यानी किडनी फेलियर का डिटेक्ट होंदा है या डायग्नोज होंदा है। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ कि ट्रांसप्लांट बैटर है डायलिसिस तो कि साडे मरीज दे अगे जीने की क्षमता बढ़ जाती है, वो अपने काम कार रूटीन नॉर्मल एक्टिविटीज़ नूं ज़्यादा चंगी तरह निभा पाता है। ते नाले जिहड़े अपनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है, जिहड़ा अपना खान पान है, वो ट्रांसप्लांट पहले 3 महीनों से सानूं थोड़ा सोच समझ के चलना पैंदा है, उस तो बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। एक तुहानूं एक छोटा सा ग्राफ दिखाना चाहूँगी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, मतलब 20 ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ। ਜੇ ਉਹੀ 100 ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਰੀਜ਼ ਜਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ काला निशान है, ये सानू दर्शाती है कि सानू ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो जिहड़ा साडा अज दा केस आपां जिहड़ा डिस्कस कर रहे हैं वो साडे कोल 48 साल का एक बुजुर्ग मतलब मेल आया सीगा, जिन्होंने शुगर सीगी पिछले 12 सालों तो, BP की दिक्कत सीगी पिछले 5 सालों तो, दरंग का अटैक हो गया सी 1 साल पहला ते लिवर की बीमारी सी। ते जब उन्होंने पहली बार जब उन्होंने दिक्कत आई, साह लैन की दिक्कत आई, पैरों ते सोजा आया, पेशाब दी झग आई, तो वो अपने हुशियारपुर के किसी हस्पताल च गया। तो उस टाइम के दौरान उन्होंने जब देखा गया तो दसिया गया कि थोड़े दोनों गुर्दे खराब ने, तुहानूं डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो कारण की सीगा, उन्होंने दसिया कि इन्ने लंबे चिर शुगर होने तो कारण थोड़े गुर्दे शुगर के कारण खराब है, इसका होर कोई चारा नहीं है। लेकिन कोई भी मरीज नूं किसी भी सानूं तुहानूं ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि मैनूं हुण लाइफ लॉन्ग एक डायलिसिस पे रहना पड़ेगा। तो किसी ना किसी तरह वो मरीज ने डायलिसिस अपना नहीं शुरू कराया, बट जे उसकी दिक्कत इन्नी की बढ़ गई कि उन्होंने फरवरी जाके डायलिसिस शुरू कराना पड़ा। वो मेरे को आते हैं मार्च के महीने जब उन्होंने लगभग 2 हफ्ते तो डायलिसिस मतलब हफ्ते 2 बार डायलिसिस ले रहे थे, तो मार्च के महीने आते हैं क्योंकि उन्होंने इन्नी परेशानी आई कि जी उन्होंने दिक्कत सीगियां वो डायलिसिस तो मतलब उन्होंने सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ते नाले उन्होंने जी रूटीन लाइफ सी वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हैम्पर हो गई सी। उन्होंने काम पे जाना, हर दूजे दिन हस्पताल जाना, पेट ते इंजैक्शन लाओ, तो खून नहीं बढ़ रहा, साह भी चढ़ी जा रहा है, वो बड़ा परेशान हो के साढ़े कोल हस्पताल आए कोटा। तो मरीज का साडा जिहड़ा ब्लड ग्रुप सीगा वो सीगा ओ, तो हुण उन्होंने शंका सीगी कि मैडम मेरा ब्लड ग्रुप हुण मैनूं किडनी कौन दे सकता है। ये लगभग कॉमन जी स्लाइड है जिहड़ा मैं तुहानूं दिखाना चाहूँगी। साढ़े कोल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होंदे ने, ए बी ओ ते की हुंदा है जिहड़ा जी ए या ओ डोनर हुंदा है, यानी कि जो गुर्दा दे सकता है। जिहड़ा कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप जे ए हैगा ते ओ उहनूं गुर्दा नॉर्मली जिहड़े आपां ट्रांसप्लांट करदे आ उहनूं ए या ओ वाला गुर्दा दे सकदा है, बी नूं बी या ओ वाला, ओ नूं सिर्फ ओ वाला, ते जिहड़ा ब्लड ग्रुप ए बी हुंदा है उन्होंने कोई भी गुर्दा दे सकता है, मतलब ए बी ओ ते ए बी।
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਟੀਜਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, A ਤੇ B, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ O ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ O, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो वो क्या फिर सामने आए कि मैडम बच्चे तो मेरे छोटे ने, मेरी वाइफ है, एक बार ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਡਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਲਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਡਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਡੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ लिविंग डोनर पेयर्ड एक्सचेंज प्रोग्राम, मैं अपनी अगली स्लाइड समझाऊंगी कि की हुंदा है। एक हुंदा है ABO इनकंपैटिबल जेड़ा कि साने अपने मरीज च कीता ते तुहानू अगली स्लाइड च दसाऊंगी कि ਅਸੀਂ डिफरेंट ब्लड ग्रुप नाल क्यों कीता। जे आपां देखिए कि जिवें अपने पेशेंट दा ब्लड ग्रुप O हैगा, इनू सिर्फ O ब्लड ग्रुप दे सकदा है, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਡਾਵਰ ਜਾਂ ਡੈਡ ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ 60 ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਡੋਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਯੰਗਰ ਡੋਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50 ਤੇ 60 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਡੋਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। अपने पेशेंट च ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਵਰ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਰਹੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਆਊਟਕਮ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਡਨੀ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ B ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ B ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਵੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਪੇਅਰ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ A ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੇ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੋਨਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇੰਬੈਲੈਂਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ O ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ O ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਆਰਗਨਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਮੈਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਲੀਗਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਕਿਡਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ABO ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ABO ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਬਲੱਡ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ O ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੱਗੀ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਟੀ ਏ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਡੋਨਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਏ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡੋਨਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.3 ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ 1.3 1.4 ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫੈਰੇਸਿਸ ਜਾਂ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਰੋਕਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਖੂਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਲਬਿਊਮਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਵਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਵੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫੈਰੇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਖੂਨ, ਪੀਲਾ ਖੂਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਂਟੀ ਏ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਟਰ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਉਹ ਟਾਈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਐਕਿਊਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਡਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੂਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫੈਰੇਸਿਸ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਊਟਕਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਚੀਏ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਇਹ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ ਦਾ, ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ, ਲਿਵਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਵਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਪਾਈਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਉਭਰਨ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਘੇਰਨ। तो बड़ा माइन्यूट बैलेंस करके कि सानू कितनी डोज से देना है, कितना देना है, ये सानू प्रोसीजर करना है। इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके नाल समझाया। ये टॉपिक देखो इदां दा हैगा भी हर एक नूं समझाना काफ़ी मुश्किल है, असीं कोशिश कर रहे हैं। सो मैं थोड़ा जा ब्रीफ 5 मिनट लैके तुहानूं समझाना चाहना। जो मैम ने चीज़ां समझाई हैं जस्ट 2 मिनट मैं अपने ऐड करांगा। वो ये कि वक्रे ग्रुप च ट्रांसप्लांट करना, यानी आप ए तो ओ ग्रुप च कर रहे हैं, बी तो ओ ग्रुप च कर रहे हैं, या ए बी तो ओ ग्रुप च कर रहे हैं, ये एक नवी तकनीक है। पिछले 20 सालों तो ये ट्रांसप्लांट होने शुरू हुए हैं। हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट 60-70 साल तो दुनिया भर च हो रहे हैं, पर जो ये वक्रे ब्लड ग्रुप च ट्रांसप्लांट या EBO इनकम्पैटिबल है, ये 20 सालों तो शुरू हुए हैं। सब तो पहला जापान के डॉक्टर्स ने ये तकनीक शुरू की सी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ बाकी दुनिया के डॉक्टर्स ने भी ये स्टार्ट किया। अपने भारतवर्ष 2011 ये सब तो पहला वक्रे ब्लड ग्रुप का ट्रांसप्लांट होया, जो कि हैदराबाद होया सी। इस तो बाद गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल ये ट्रांसप्लांट 2012 या 13 होया। उस तो बाद बाकी हॉस्पिटल्स ने शुरू किया। असी फोर्टिस हॉस्पिटल मतलब मैं ज्वाइन किया 2016 उस तो पहला ही 1 या 2 साल पहला ही 2014 फोर्टिस हॉस्पिटल ये वक्रे ब्लड ग्रुप का ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका सी। ते हुण तक असी कुल मिला के 50 या 60 मिनीमम ट्रांसप्लांट्स इदां दे कर चुके हैं। इस केस के अंदर जो मैं तुहानूं दस्सिया भी जो पेशेंट की लीवर की प्रॉब्लम सी, हुण तुहाडे दिमाग 'च एक सवाल होएगा भी डॉक्टर साहब जदों दा लीवर खराब सी तुसीं ट्रांसप्लांट क्यों कीता? देखो इहदे अंदर जो लीवर के डॉक्टर्स दे नाल असी मिल के कंसल्ट करके तां लीवर की सानूं एक स्टेज देखनी हुंदी है भी खराब हो रहा है तो किस स्टेज पे है, कि ये अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करके असी मरीज को फायदा दे सकते हैं या मरीज का लीवर ऑलरेडी इन्ना डैमेज है भी ट्रांसप्लांट करने का कोई फायदा नहीं है। ये सारी जांच प्रॉपर की गई सी। जो असी ये देखा भी हाँ ये अंदर जो है लीवर हजे इस स्टेज पे है भी ट्रांसप्लांट असी कर सकते हैं। रिस्क जरूर रहेगा 10 तो 15% डेथ का रिस्क ये बहुत ज़्यादा होंगे। आम तौर पर जो असी कोई ऑपरेशन करते हैं, रब ना करे तुहाडे परिवार च भी किसी मरीज का कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो डॉक्टर तुहानूं कह रहे हैं जी 15% डेथ का खतरा है, ये बहुत ज़्यादा होंगे। कोई भी परिवार इस सुन के एक बार तो अचंभे च पै जाएगा तो वो सोचेगा भी ट्रांसप्लांट हम कराइए या ना कराइए। तो असीं उन्होंने समझाया कि देखो हजे ट्रांसप्लांट तुसीं नहीं कराओगे तो डायलिसिस नाल ये लीवर की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हाँ इन्हां दा ट्रांसप्लांट कामयाब हो गया तो ये लीवर हौली हौली काफ़ी हद तक रिकवर कर सकता है। सो इस करके एक खतरा सी डायबिटीज़ का खतरा एंड उस तो इलावा पेशेंट की जिवें एलर्जी की प्रॉब्लम सी जिहदे करके उन्होंने ऑपरेशन तो बाद कुछ दिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही एंड सानू बहुत सबर रखना पिया उन्होंने छुट्टी करने तो पहला। सो इस करके ये इसकी कॉम्पलैक्सिटी सी। मैं तो डॉक्टर है ना असी PGI तो आए हैगे। PGI च असी पिछले 15 साल बहुत कोशिश की कि असी ये वक्रे ग्रुप का ट्रांसप्लांट कामयाबी नाल शुरू कर सके। कोशिश की गई, कुछ केसेस कामयाब हुए, कुछ नहीं हो सके, बट हजे भी PGI ट्रांसप्लांट भी ये ट्रांसप्लांट रेगुलर तौर पर नहीं होता। सो ये अंदर कुछ इदां दी प्रॉब्लम्स हैं या टैक्नीकल चैलेंजेस हैं, जिवें खून की सफाई करने का तरीका जो कि 3-4 तरीके होंगे हैं, जो ये ब्लड टेस्टिंग चाहिए है या जो ये कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है। सो वो शायद किते PGI हजे लैकिंग है जिहदे करके उत्थे असी ये शुरू नहीं कर सके। सो हुण जो असी इस तो पहला कि मैं तुहाडे तो सवाल पूछा
ਸੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਵੱਖਰੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਰਹੇ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਪੇਅਰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਵੈਪ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 2 ਪੇਅਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਡੋਨਰ ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, A ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਡੋਨਰ A ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, B ਦਾ B ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨੁਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡੋਨਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਟਿੰਗ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਜੇ ਫੋਰਟਿਸ 'ਚ ਕੈਡੇਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੋ ਕ੍ਰੇਟਨਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕ੍ਰੇਟਨਾਈਨ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਡਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1.3 1.4 ਕ੍ਰੇਟਨਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਬੇਝਿਜਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। फोर्टिस का है नियरली 90% तक मतलब हमने देखा है 90% तक ABO डिफरेंट ब्लड ग्रुप का है, 95% तक सेम ब्लड ग्रुप का है। 95 to 95 मतलब मुझे 93 to 95% तक बोल देते हैं। आप सक्सेस रेट पूछ रहे हैं? सक्सेस रेट पूछ रहे हैं। सर अगर हम सेम ब्लड ग्रुप का ट्रांसप्लांट का बोलें, किसी भी सरकारी अस्पताल में लगभग खर्चा 3 से 4 लाख का है, और किसी भी प्राइवेट अस्पताल या कॉर्पोरेट में इसका खर्चा नियरभाग 5 से 6 लाख। और ये अगर हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप की बात करें तो डिपेंड करता है कि जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि हमारे पास कितना सेल है, कितना टाइटर है, हमें उसकी सफाई की कितने सेशंस की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि इसमें 3 से 5 लाख का खर्चा ज़्यादा हो जाए, और अगर सेल का नहीं ज़रूरत उसको सफाई करने के लिए तो सेम पैसों में भी। सर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। मैं आपको बोलूँगी ज़्यादा की मात्रा में सब कुछ ही एक जहर है। तो अगर जब हम कहें बोलते हैं, यूजुअली हमारा भी ये सवाल है, कोई यंग आ जाए, कोई लड़का आ जाए जिसकी बॉडी शॉडी बनी हो, तो हम आके बोलते हैं जिम जाते हैं जी जाते हैं। कितना प्रोटीन इंटेक है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारी बॉडी को प्रोटीन इंटेक चाहिए, हमारा जितनी अगर हमारी एक्टिविटी है तो हम बोलेंगे 1 ग्राम पर केजी, अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1.2 ग्राम पर केजी का लगा लो, लेकिन इन कंडीशंस में ये 1.5 to 2 ग्राम्स पर केजी के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं कुछ भी बोलूँ कि नॉर्मल प्रोटीन जो आपको अपनी डाइट से मिलता है, वो आपको डाइट से सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाता है। कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की, कुछ भी एक्स्ट्रा करोगे, वो अगर हम बादाम भी खाएं, बोलते हैं बादाम दिमाग के लिए बहुत अच्छे, अगर वो एक्स्ट्रा लोगे तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वो भी तुम्हारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और वो भी नुकसान करेगा। घी जो पुराने ज़माने में बोलते थे बड़ा हड्डियों को मजबूत करता है, आज की डेट में क्यों उसको मना किया जाता है? क्योंकि सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि खा लो लेकिन चलना नहीं है, खा के बैठ जाना है, तो वो भी इसलिए बोलते हैं कि उसको अवॉइड। जो तुसी सवाल पूछा सी मैनू कि जिम जाना या बॉडी बनाना, देखो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, बट हेल्दी का मतलब ये नहीं है भी असी बहुत ज़्यादा अपनी मांसपेशियां चढ़ा लीए, प्रोटीन पाउडर खाइए।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਮ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਸਲਸ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਨਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1.2 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਇसी ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਡ ਬੋਡੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕੁਝ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਅਰਲੀ ਅਬਾਊਟ 80 ਤੋਂ 90% ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਓਗੇ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਝੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਦਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੁਲੀ ਹੋਈ ਲਓ, ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਲਓ। ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਲਈਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਕੀਟੋਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਟੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਐਕਿਊਟਲੀ ਕੀਟੋਨ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਐਸ ਸੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਟੋਐਸਿਡੋਸਿਸ, ਕਿ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਜੇ ਕੀਟੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਬੇਸੁਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਦਰ ਐਕਿਊਟ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਟੋਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਟੋਨ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਟ ਜੇ ਕੀਟੋਨ ਵਧੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਜੋ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਐਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7.35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.45 ਤੱਕ। ਜੇ ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਣਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਐਚ 7.35 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
7.20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਆ ਜੇ ਜਾਂ 7.15 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਟੋਨਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਡਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਮ ਸਟਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਡਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੀਐਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੀਐਚ ਯਾਨੀ ਪੀਐਚ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਟਰ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੀਐਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੀ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਏਬੀਓ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਐਮਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਬੀਪੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੀਪੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਕੇਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਕੇਡੀ ਜੋ ਮੈਡਮ ਨੇ 17% ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਟ 17% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, 17 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜੋ ਕਾਬਿਲ ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੀਕੇਜ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਆਬਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਾਤਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਪੀਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 14 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੋਸਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਤੋਂ 14 ਗਲਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਤੋਂ 14 ਗਲਾਸ। ਸੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, 12 ਤੋਂ 14 ਗਲਾਸ ਮਿਨੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਪੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ 1-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਪੀਓ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਨ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੈਲਦੀ ਟਿਪਸ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਆਮ ਟਿਪਸ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਟਿਪਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਸਟ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾਉਂਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈंने ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੇਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਬਾਰੀਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ 90% ਉਹਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਸੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ